नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्तिर धर्मयुद्ध को स्वागत। आमे माने प्रत्येक पुराण शास्त्र अध्ययन करने समय आम मान मनरे गोटे गोटे प्रश्न आसी जाए। से प्रश्न को आमे समाधान करेना। से भाई पुराण शास्त्र एक विषय को नहीं आमर धर्मयुद्ध। आज विषय रही महाराज जन्मेजय सर्पयज्ञ करने उचित नथिला। आमर निमंत्रित विद्वान माने निज निज मत उपस्थापन करेंगे। आमर जो विषय रही से विषय सपक्ष कहे श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी एवं श्री इंजीनियर श्री सुभाष चंद्र कर जो मो दक्षिण पार्श्व अच्छा। एवं आज आम प्रश्नर विपक्ष उत्तर प्रदान करेंगे प्रवचिका प्रज्ञा राउत एवं पंडित श्री शरतचंद्र रथ महोदय। आपण माने समस्ते जानिचंती अभिमन्युंकर पुत्र परीक्षित महाराज जड़े मुनि आश्रम भ्रमित हो गले। से मुनि का ना हूँ शमिक मुनि। तांका बेकरे मला सापटे पकईदे। तांका पुत्र श्रृंगी तांको अभिशाप देले तुमको तक्षक दंशन करो। जद्वारा महाराज परीक्षित को तक्षक दंशन करदे। ये संवाद जिते जन्मजय शुणिले, जन्मजय होउचंती महाराज परीक्षित पुत्र। तांकर आउरी भी 6 जन भाई अच्छी। जन्मजय जिते सर्प दंशन पिताश्री मृत्यु हो गला शुणिले, तेणु से विचार कले मु एक यज्ञ अनुष्ठान करी। जो यज्ञ अनुष्ठान रे सर्पकूल समस्त सर्प को मु विनाश करी आहुति द्वारा। तेणु सी एक सर्पयज्ञ आयोजन करते। किंतु सर्पयज्ञ पूर्ण होगा पूर्वर शिवंक बेकर जी अच्छा वासुकी वासुकी ये यज्ञ को देखि व्यतिव्यस्त हो गले। एवं अन्य पक्ष तक्षक इंद्र आश्रय नहीं एवं मंत्र द्वारा से आकर्षित हो यज्ञ को आसुचंती। तक्षक तांकर भौणी जरत्कार निकट में पहुँचले। तांकर भणजा होउचंती आस्तिक महामुनि। आस्तिक महामुनि को आमंत्रण कर आनले। आस्तिक महामुनि आसी पहुँचले एवं ये यज्ञ को समाप्त कले। शेष में आस्तिक महामुनि को वरदान दे महाराज तक्षक जिते गुड़िए नाग माने अग्नि झास देते समस्त जीवदान देदेले। तक्षक भी बंचीगले। ये हूँ विषय वस्तु। ये विषय वस्तु पर आमर प्रश्न हूँ महाराज जन्मजय सर्पयज्ञ उचित नथिला। ए संपर्क सर्वप्रथमे आपण मानू कहिबे पंडित श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी महोदय। यज्ञ शब्दर अर्थ हूँ एक मंगलात्मिका क्रिया। यहाँ जज धातु नंग प्रत्यय ये शब्दर निष्पत्ति होती। जज देव सेवा दान संगतिकरण यो यज्ञ शब्दर मोटामोटी अर्थ है देव सेवा दान एवं सत्संग। सर्पयज्ञ ये कथाटी जिते आसी जाए सेतबले इटी हिंसार कथा पड़ी आसे। जन्मेजय तांकर पितांकु तक्षक दंशन कला यही हिंसारी प्रतिहिंसारी सी तक्षक सहित संपूर्ण सर्पकूल को आनी तांको मारिबार प्रयास कले यज्ञ रे। किंतु मंगलात्मिका क्रिया अमंगलात्मिका क्रिया रे परिणत करदेले। तेणु से दृष्टि मो पाखे जो विचार अच्छी से विचार भितर जन्मेजयंकर सर्पयज्ञ करने आदौ उचित नथिला। कारण यज्ञ शब्दर जो अर्थ अच्छी ताकू से कदर्थ इंजीनियर सुभाष चंद्र कर महोदय। राजा होचंती भगवान कर अवतार। तांकर धर्म हूँ सुरक्षा देवा, जीवन देवा, बंचेवा एवं समस्तंकर मंगल मनासिबा। तेणु जन्मेजय शब्द आम जो पाऊ जन्म उपरे जी जयलाभ करिसंती सेही होचंती जन्मेजय। से एपरी सर्पयज्ञ करवा निश्चित भाव में उचित नथिला ता मोर नुहे। ये हूँ एक यूनिवर्सल मत। हुए तो आम डिबेट आम विभिन्न भाव में तर्जमा करूँ। श्री रथ महोदय। तक्षक परीक्षित को दंशन करिछि। ये भावना रे जेतेबेले जर्जरित हो गले परीक्षित पुत्र जन्मेजय। ये पितांकर एतादृश दशा लगी से कहिले जो तक्षक दंशन करिछि बा शेष निश्वास पिता परीक्षित त्याग करिसंती तार प्रतिशोध नवा पाई सर्पयज्ञर आह्वान कले। माँ प्रज्ञार यज्ञ एक मंगलकारी क्रिया।
ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଷଧର ସର୍ପ ପାଖରେ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଂଶନ କଲେ ତକ୍ଷକ, ଏହା କେବଳ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସହିତ ତକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିହିଂସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ମେଜୟ ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିହିଂସା ସର୍ପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସମାଜର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନିଷ୍ଟ ସେ କରିଯିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିଲେ ସେ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ସାପଟିଏ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଲା ବୋଲିକିରି ରାଜା ଯେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯିବେ, ଜନ୍ମେଜୟ ଭଳି ହେଉଛି ରାଜା ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯିବେ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଂଶର, ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଜନ୍ମେଜୟ। ଅତଏବ ସିଏ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକିରି ଯଜ୍ଞ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମା ହିଂସି ପୁରୁଷୋ ଜଗତ୍, ଯେଉଁ ଶତରୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି ଭକ୍ତ ଯେ ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରମଞ୍ଜବୋ ଉତतो ଈଶଭେ ନମଃ ବାହୁଭ୍ୟାଙ୍ଗୁତତେ ନମଃ ଜାତେ ରୁଦ୍ର ଶିବାତନୁ ରଘୋରା ପାପକାଶିନୀ ତୟାସ୍ତନ୍ବ୍ୟା ଗିରିସନ୍ତ ବିଚାକସି ଜାମିଷୁ ଗିରିସନ୍ତ ହସ୍ତେ ବିଭର୍ଷ୍ୟସ୍ତବେ ଶିବାಂ ତାମ୍ କୁରୁ ମାହିଂସି ପୁରୁଷୋ ଜଗତ। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲେ ମଙ୍ଗଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ରାଜାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଷିତିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଷିତିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା। ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକରି ଯଦି ଜଣେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଲୋକ ସମାଜରୁ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ରାଜାଙ୍କର ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ହିଁ ଦୋଷୀ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ এই ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର କର ମହୋଦୟ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ, ଏକଥା ନେଇ ଅନେକକୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଦେଲେ ତକ୍ଷକ, କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜନ୍ମଜୟ କ୍ଷମା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ଆଚରଇ, ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଉ ନର ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ସେ ବାହାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ଦଣ୍ଡ ଯିଏ ଯାହାର ଅଧିକାର ଅଛି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟପିକ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଲମ୍ବା ତ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଟପିକ୍ରେ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ସର୍ପ। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ସେ ହେଉଛି ଆମେ ଡିବେଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସର୍ପ। ସର୍ପ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଚାଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବିଷଧର ସର୍ପ, ସେ ଏମିତି ଥିବ ମାରିଦେବ କାଟିଦେବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସାପର ସଂଜ୍ଞା ତା ନୁହେଁ। ଶିବ ତାକୁ ଧରିକରି ଗରଳ ବାହନ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଟାରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ମଧ୍ୟ ସାପ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାଶୟନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ପର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଖୁଛୁ ସର୍ପର ନେଗେଟିଭ୍ ଅବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସାପ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରେନି। ସେ ଆସିକରି ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ରାସ୍ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଚୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ହାତୀମାନେ ଚନ୍ଦକାରେ ପଶିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ବସିଛୁ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ମେକ୍ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍, ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଧୁତା କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନାହିଁ। ସାପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଆଖି ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଜଜ୍ ଧାତୁରେ ନୟ ପ୍ରତ୍ୟଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ଦେଇଦବା ମଙ୍ଗଳ ମନାସିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବଦ୍ଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ, ଚରୁଅନ୍ନ ଆସେ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ତିଆରି କରେ କେଉଁଠୁ ଅନେକ ଅବତାର ମଧ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ରାମ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଠି କାହାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ ନା। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଏ ସେ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଜନ୍ମେଜୟ। ଜନ୍ମ ଉପରେ ଯିଏ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଜୟ। ଜନ୍ମ ଉପରେ ଯିଏ ଜୟଲାଭ କଲା ସେ ଅମର ହେଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ୟର କାହାର ଅମର ଚେତନାରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଅନ୍ୟର କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ହବାରେ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରଥ ମହୋଦୟ, କରବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନେ ମନେ। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରବଚନରେ କହିଛନ୍ତି
ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବା ସମୟରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ମାତ୍ର ଶରୀରକୁ ଦଂଶନ କଲେ। ଏ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ କାହିଁକି? ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଇସାରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମେଜୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମଂ ତପ, ଏ ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିଲା, ଜାଗୃତ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ସେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କରିବି। ଯଜ୍ଞ କେତେ ପ୍ରକାର ହଉ, ଏଠି ସର୍ପଯଜ୍ଞ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ଆସିକିରି ତାକୁ ଜପ କଲେ ବା ଆବାହନ କଲେ ସର୍ପକୁ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବ, ଏଟା କେବେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖିବା କଥା ବି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କଳ୍ପନା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନା, ତା ପୁଣି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଜାତସ୍ର ହିଁ ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ। ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲା, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଭଲର, ସରିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ, ପ୍ରତିହିଂସା ଆସିବ କେମିତି? ବାପାର ପୁଅ ଯଦି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ରାଜା ତା ପାଇଁ ଏ ସାପ ସରୀସୃପ ତା ଜଙ୍ଗଲ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସାପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ଭାବିବ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଅଙ୍ଗୁଠି ମାଳର କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଶୁଣିଥିବେ, 99 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି, 100ତମ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ, କାହିଁକି ମାରିବୁ ରେ, ତାକୁ ଧରିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ନା, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମାରିଦେବୁ, କାହିଁକି ମାରିବୁ ନା ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ନା। ସେଇ କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, 99 ମାରି ଅଙ୍ଗୁଠି କରି ମାରିଛୁ, ସେଇ କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 100 ମାରିବା 10,000 ସେମାନେ ଯଦି ମାରିବା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଇଏ ପ୍ରତିହିଂସା ନଥିଲା, ସିଏ ସିନା ଅଙ୍ଗୁଠି ମାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଜୟ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ହସ ଲାଗୁଛି, ଏ ଜିନିଷ କେମିତି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ଖାଲି ଯଜ୍ଞରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ତେଣୁ ତାହା ନ କରିକରି ଯଦି ଏହା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହେବା ନଚିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ଜନ୍ମେଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କ'ଣ, କୋଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନା, ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷିତ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବେକରେ ଅପମାନିତ କରି ସର୍ପଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ, ସେ ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନଥିଲେ, ସେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଜଣେ ତକ୍ଷକ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକି ଦଂଶନ କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହଁ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତକ୍ଷକ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଥିଲେ, ଜନ୍ମେଜୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଏମାନେ ଏତେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ଯେ ନିଜ ମା କଥା ମାନିଲେନି, ପୁଣି ଏତେ ହିଂସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିବା ମୋର ପିତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦଂଶନ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଜାତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଭୁଲ ଆଇଡ଼ିଆ, ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଆଇଡ଼ିଆ। ଚେତନାର ଯିଏ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଯଦି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ନାହିଁ, ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଆସେ ସେ ତଳୁ କେବେ ଫେରେ ନାହିଁ, ନମ୍ବର 1। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିছে କିଏ, ସେ ନା ତକ୍ଷକ ଜାଳିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରଶୁରାମ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଭୁଲ ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ତାକୁ ପଠେଇছে କିଏ, ସେ ନା ଜନ୍ମେଜୟ। ସିଏ ଭାବିବା ଦରକାର, ଯଦି ମୋ ବାପା ଯଦି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯଦି ପୂର୍ବସୂରୀ ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛି, ସେଇ ଜିନ୍କୁ ମୁଁ ଧରିକରି ଆସିଛି, ସାଇନ୍ସକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଟାଏ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଅମରତ୍ୱ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ତକ୍ଷକ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କଲା? ଇଏ ହେଉଛି ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ। ତକ୍ଷକ ଇଜ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଶ୍ୟପ। କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦରବାରକୁ, କାହିଁକି ନା ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜୀବନାଶ ଦେବି। ଇଏ ତ ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ତ ନିଜସ୍ୱ ଚାଳିତ ନୁହେଁ, ଇଏ କାହିଁକି ଧନ ଦେଇକି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଫେରେଇ ଦେଲା? ତୁ ଫେରେଇ ଯା, ନହେଲେ ମୋର ଅପମାନ ହବ। ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଯେମିତି ଜଣେ ପରିଣାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ର, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବି, ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଦେଖିବାର ତାକତ ନେଇ। ଶୃଙ୍ଗି ଦେଲେ ଅଭିଶାପ, ତକ୍ଷକ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଇଦର ତକ୍ଷକ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହଉ କିମ୍ବା ତକ୍ଷକ ନିଜେ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ଆପଣ ଦିଟା କଥାକୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ବିଚାର କରିବ? ମାରିବା ପରେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଦୌ ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତକ୍ଷକ ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ର, କାହିଁକି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଧନ ଦଉଛି ତୁ ଫେରି ଯା?
ନାଇଁ, ମୁଁ ନାଇଁ। ମାରିବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମାରିବା ପରେ କଣ ହବ ସେଟା ବିଚାର କରିବା ଅଧିକାର ମୋର କାହିଁ ଆସିଲା ଯିଏ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ବିଚାର କରିବ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ଜଣକର ଗୋଟିଏ ପର୍ସନାଲିଟି ନଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲିଟି ଥାଏ ସେ ବା ଅସ୍ତ୍ର। ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ପଠା ଯାଇଛି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁ ଖଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ପଠା ଯାଇଛି ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଏକଥା କରିବୁ କାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେ ବା ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ସେ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚେତନା ଉଠୁଥିଲା ସେ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତା ସେଇ ଟାଇପ୍ ଲୋକକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ହବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଡ୍ସ ଆର୍ ଦ ପାୱାର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ଆପଣ କେବେ ଯାଇକିରି ନାସାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅସ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ କଲେ ତ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାଛିକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଟିକେ ସର୍ପର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଇଏ ତ କହିଲେ ମାଧ୍ୟମ ଇଏ କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଅଛି ଯୋଉଟା ଉଭୟକୁ ବୁଝାଯିବ କାଳ ବ୍ୟାଲ କରାଲ ଭୂଷଣଧର ଗଙ୍ଗା ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସର୍ପକୁ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାଳ ଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ ଆଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ କାଳ ଏଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ମା କଦ୍ରୁ କିଛି ନାଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବା ଅସ୍ତ୍ର ପୁଚ୍ଛରେ ସବୁ ନଟକି ଯାଅ ମୋ କଥା ମାନିକି ଯିଏ ମୋ ଆଦେଶ ନ ମାନିବ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଏ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଘଟଣା ରହିଛି ଏବଂ ନାଗମାତା କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତର୍କ ଆସିଛି ଧଳା ପୁଚ୍ଛଟି ଧଳା ଏବଂ କଳା ତ କଦ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଚ୍ଛଟି କଳା ତେଣୁ ସିଏ ବିନତା କହୁଛନ୍ତି ଧଳା ବୋଲିକିରି ନାଗମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ତାର ପୁଚ୍ଛ ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବ ଆଶ୍ୱର ପୁଚ୍ଛରେ ଲଟକି ଯାଅ ଯାହାପରେ ସେଇଟା କଳା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୋର ବିନତା ମୋର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବ ନହେଲେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ବିନାଶ ହେବ ଅବଶ୍ୟ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଅଭିଶାପ ଆକାରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଜାଣି ନପାରଇ ହେଇପାରେ ଯେ ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତା କଦ୍ରୁଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକିରି ଜନ୍ମେଜୟ ହୁଏତ ହେଉଛି ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମେଜୟ କେଉଁଠି ନାଗମାତା କଦ୍ରୁ କେଉଁଠି ତେଣୁ କଦ୍ରୁଙ୍କର ବିଚାର ଏବଂ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ବିଚାର ଭିତରେ ହେଲାଣି ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ରହିବା କଥା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ପକାଇ ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚିତ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା ଏଇଥିଲାଗି କହିବି କଦ୍ରୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ରହିଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରେ ଆ ଦେହରେ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଋଷିକୁମାର ଶୃଙ୍ଗିମୁନି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ପକାଇଛନ୍ତି ମୋର ପିତାଙ୍କର ଗଳାରେ ସର୍ପ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପିତାଙ୍କର ଗଳାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଗଲା ତେବେ ଜନ୍ମେଜୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଛି ଶୃଙ୍ଗିମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ତାହେଲେ ସର୍ପକୂଳକୁ ନାଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଆସିଲା ଯଦିଓ ଦେବପମ ଭାବର ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷଣରେ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ସେ ମନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ ଗୋଟିଏ ତକ୍ଷକ ନୁହେଁ ଯେତେ ତକ୍ଷକ କୂଳ ନାଗ କୂଳ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ କହିବାର କଥା ଯେ ଜଣେ ଦୋଷ କରିବ ଅଥଚ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଅଟାରିକେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାରିବା ଇଏ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରହୁଛି କଥା ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ବାହାରିଲା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିନିଷ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଭଗବାନ ଯେ କଦ୍ରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ ଏହା ହିଁ ହେବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ପାଇ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ ଏହା ହିଁ ଭବିତବ୍ୟ ଏହା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ଶୁଣିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲିକି ରହିଛି କଦ୍ରୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ କଦ୍ରୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପାଖରେ
प्रशंसा करा बापा परीक्षितंकर कथा जितेबाला परीक्षित जड़े आदर्शवादी राजा थे जड़े धर्मपरायण राजा थे जड़े सत्यवान राजा थे तेणु से भली जड़े राजा जे कि पृथ्वी में धर्म स्थापन करेंगे प्रजा मान सुशासक जड़े एमती गोटे हिंसात्मक भाव दंशन कर तेणु जड़े राजा को दंशन पुत्र हिसाब से एवं जड़े राजवंशर उत्तराधिकारी हिसाब से जन्मेजय जहाँ कर एकदम भाव उचित जगह मुझे गोटे सेकेंड नेबी गोटे सुंदर कथा आसूँ से कथा को आपण मैंने कहीं जाऊना सियाड़ को जावाई अनुरोध करी जितेबाला आस्तिक मुनि आसिले ना ये माँ प्रज्ञा कहते आपण बापा बहुत भल थे अमुक थे ये प्रसंग रोचे शेष आस्तिक मुनि जिते आसिले महाराज परीक्षितंकर प्रशंसा करुँच कि गोटे धाड़ी कहू कहू शेष जो शब्द कहले जो शब्द पर यज्ञ बंद होगा कहले आपण बापा एभली एक धार्मिक थे कली को शरणापन्न करदे कली को राज्य स्थान देदेले से मतिभ्रम है तक्षक दोषी नुहति जो कथा को जन्मजय शेष में बुझीपारे यही कथा को सुभाष नास्ति क्रोध समरिपु क्रोधरे आसिले परिवर्तन हो गला अभिशाप देदेले तेणु अभिशाप दबार पूर्व 3 थर भाविया कथा पार्टी थे कथा बाहरी गला से आउ फेरेना गुड़ी थे बंधुक बाहरी गला फेरेना धनुर थे तीर बाहरी गला फेरेना से बहुत जिनस बुझीबार थिला जड़े भूल कला तापाई समस्त को बलि दबा यथार्थ ताहा बुझीबार कथा तृतीय जिनस ये आसिक पहुँचुची आम जो आसिक पहुँचुचु साप कहले आम गोटे लिजार्ड को बुझुचु जोटा कि माटी उपर घुरुची आम देखुचु किंतु वास्तव सापर अर्थ जदि आम बुझंते आमको जो जिनस करते ना आप जहाँ कहते यज्ञ हवा उचित नथिला किंतु हबारे भी थिला कारण जो कौ साप कथा आम कहूँ साप मान हूँ खल सर्प क्रूर कल क्रूर सर्पात क्रूर तर खल मंत्र औषधि बस सर्प खल केन निवार्यते सर्प भी दुष्ट खला लोक भी दुष्ट किंतु मंत्र औषध गद देदेले सापटा पोषा मानिଯିव बोल मानिଯିव किंतु खल लोक आसब केमिति जदि बलि दबार थिला ताकू दियो राजा तार शक्ति अच्छी ताकू नहीं दे दबा कथा किंतु गोटे वंश बुड़ेदेला आहरी गोटे सत्य आ भितर आसे सत्य हूँ कौन ना नाग हूँ गोटे वंश इतिहास भीतर को पशि जातु नाग हूँ गोटे वंश जहाँ को कि आर्य मैंने ध्वंस करदेवा चाहिए कहानी माने इतिहासकार जो मैंने पढ़ी से पढ़ी तेणु चाहिए गोटे परिवार को गोटे वंश को संपूर्ण भाव में ध्वंस करने से ये हूँ उल्लेखित अवस्था किंतु कौन इतिहास ध्वंसर कौन परिचय सी हूँ मैटेरियल इतिहास किंतु स्पिरिचुअल इतिहास को गले ध्वंस अनिर्वाज्य नुहे तेणु भूल थिला जहाँ सुंदर कथा कहते दृष्टि महाराज जन्मजय सर्पयज्ञ कर उचित नथिला कारण तांको सर्पयज्ञर पृष्ठभाग थिला एक वंश को निपात करिवार चिंता बर्तमान ए संपर्क में मत रखिए माँ प्रज्ञा राउत मु बारंबार गोटे कथा शुणुची जे आपण मैंने कहते जे से क्रोधर वशवर्ती होगी यज्ञ कले से प्रतिहिंसा परायण होगी यज्ञ कले ये प्रतिहिंसा बा क्रोध यहाँ धर्म कारण राजा पाखरे 8टा लक्षण नहीं जड़े राजा आसी था राजा क्रोध न कले से धरित्री को राज्य से शासन करें ना इंद्रात प्रभुतम तपनात् प्रतापं क्रोध जमात वैश्रवणाच्च वित्तम आह्लादकोच्च निषाधीनाथात आदाय राज्ञ क्रियते शरीर तेणु राजा चंद्र को भली शीतलदायक होती जमक भली क्रोधी होती इंद्र भली प्रभुत्व को किभली भाव में आयत्त करने को हुए ताहा जानी था कुबेर भली आय एवं व्ययर प्रक्रिया राजा को जना थाए चंद्र भली शीतल होती ठीक से ही परी भाव में जड़े भूल करिछि माने राजा हिसाब रे तांको दंड देवा जहाँ परीक्षित जन्मेजय पाखे एकदम भाव उचित प्रज्ञा मैडम टिके कथा कहूँ आपण जो कथा कहले ताहा आपणकर विचार किंतु मोर विचार रे बा मो पाखे रही विचार रे राजांकर 4टी धर्म अच्छी गोटे हूँ साम दान दंड एवं भेद तो इति बड़ महाराज राजा जन्मेजय सी तो चाहिए साम को प्रयोग कर दान को प्रयोग करते दंड को प्रयोग करते भेद को प्रयोग करते क्रमशः किंतु डायरेक्ट आसिक दंड आ भेद दुईटा कहूँ जो आपणी नवाटा ता क्यों प्रकार न्याय प्रदान करुच्ची ये सृष्टिर शरद बाबू तक्षक शत्रुता कले ये प्रतिहिंसा कले सब आलोचना आपण मैंने कर प्रमाण अच्छी जिते खांडवन अर्जुन दहन कले सेतेबेले से तक्षक सहित शत्रुता कले स्त्री मुंड काटिदेले कौन प्रकार पुओ बंचीगला सेबे शत्रुता अच्छी ताहा परीक्षित पाखे फलप्रद है जन्मजय यज्ञ कले तेणु ये शत्रुता ये फलप्रद ये जो यज्ञ यहाँ को आप केमी देखुं यह पूर्वर शत्रुता थिले भी श्रृंगी मुनिंकर अभिशापटा को आबे मानिया को पड़िबो
ତକ୍ଷକ ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ତାକୁ ଯଦି ନିପାତ କରିଦିଆଯାଏ, ଜନ୍ମେଜୟ କରିଦିଅନ୍ତି ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ, ତାହେଲେ ତକ୍ଷକ କୂଳର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ତକ୍ଷକ ଚାହିଁଛି ଯେଭଳି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି, ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ ଠାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଥିଲେ ନାଗକୂଳ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଶୃଙ୍ଗି ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ତକ୍ଷକ ଚାହିଁଲା ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଛି ମୋତେ ସୁଯୋଗ, ଏତେ ଦିନର ହିଂସା, ଏତେ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଆଜି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଜନ୍ମେଜୟ ଯେ ଏଇଟା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହିଂସାଟା ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ବଂଶ ଭିତରେ ହିଂସା ପଳେଇ ଆସିଛି, ତକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହିଂସା ପଳେଇ ଆସିଛି, ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଜନ୍ମେଜୟ ରାଜା ତାଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମେଜୟ ରାଜା ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରି ଉଚିତ କର୍ମ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କର୍ମ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ସାପ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ସାପ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଲିଜାର୍ଡଟାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସାପ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତେ ବରଂ, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜନ୍ମଜୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ঈର୍ଷା, ମଦ, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ସେକ୍ସ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ପ ଆମରି ଭିତରେ ଶୋଇଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଭାବରେ ହେଇକରି। ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କିଛି କରୁନାହୁଁ। କରୁଛୁ କ'ଣ ନା, ସିଏ ମୋତେ ମାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତକ୍ଷକ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ବଡ଼, ସିଏ ମୋତେ ମାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି, ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଏହା କେବେ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ଜନ୍ମେଜୟ, ସେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗୁଠିମାଳ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନାକର କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କଥା। ସେ ବୁଝିବାର ଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ହେଇ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀଟା ବଦଳି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଶୋଇଛି, ଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କଲେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ସାପ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାର ଦାୟାଦ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ସିଏ ତ ମରିପାରିଲା ନା, ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ମତ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଉନ୍ନତ ଚେତନାରେ ମଣିଷଟା ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଭୁଲକୁ ଆମେମାନେ ବସିକରି କେବଳ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହେବାର ନଥିଲା। ଜନ୍ମେଜୟ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥବାଦର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ସେଠି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କ ରାଜାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥବାଦ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଦେବାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିପରି ନାଶ କରିବେ, କରିପାରିଲେ ଯଜ୍ଞ, ଡାକିପାରିଲେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇପାରିଲେ, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା। ରାଜାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଯେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ସେଇ ରାଜା। ଏଇଆକୁ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଛୁ। ଗୋଟେ ରାଜା ତାର ପୁତ୍ରାଧିକାରୀ ହେଉଛି। ରାଜା ହେଉଛି କିଏ? ସିନା ଆପଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତା ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମନ୍ଦିରରେ ଅରିଜିନାଲ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାଠର ଶିଳାର ଲିପିକି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇକରି ବୁଝିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଟ୍ ଦ ୱିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଲ୍ଟାର ଦେ ଆର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ସ। ଯଦି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ୱିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ନଲେଜ କଥା କହୁନାହିଁ, ଯଦି ୱିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆପଣ ବି ରାଜା ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ୱିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା। ସିଏ ଜାଣିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବି। ନଚେତ୍ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବ, ନା ସେଠି ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଥିବ, ନା ରାଜାର ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ, ନା ମୁଁ ସେଠି ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, ନା ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବର ପଲିସି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦଣ୍ଡିବା, ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଟର ଅଛି ଆମର। ଶୃଙ୍ଗି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପିତାଙ୍କର ଅପମାନ ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି, ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଅପମାନ ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି ଶୃଙ୍ଗି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଯଦି ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ସେ ନିଜେ ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ମଲା ସାପଟା ପକାଇଦେଲା ବୋଲି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକରି ଜଣକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମେଜୟ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନକୁ ସହିବେ କେମିତି? ସର୍ବତୀର୍ଥମୟୀ ମାତା, ସର୍ବଦେବମୟ ପିତା, ମାତର ପିତର ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବ ଯତ୍ନେନ ପ୍ରପୂଜୟତ୍। ମା ହେଲେ ସର୍ବତୀର୍ଥମୟୀ, ବାପା ହେଲେ ସର୍ବଦେବମୟ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ଆମକୁ ନୀତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତିକି ଆମ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପିତାଙ୍କର ଏତେ
बड़ दयनीय मृत्यु को कस्मिन काले जन्मेजय सहिबा उचित नथिला पुत्रर सर्पयज्ञ योग्यता करिबा नहीं, पुत्रर वास्तव योग्यता नहीं, पुत्रर योग्यता नहीं एठी। पुत्रर संज्ञा होची कोन ना गोटे ଆପଣ गोटे କଣ ନିଜ जिंस ସବୁ होची ପୁରାଣକୁ पुत नाम ସବୁ ପୁରାଣ ନକାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ୍ରୟେତି ପୁତ୍ର ସବୁ ପୁରାଣକୁ ଲଙ୍ଘନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କରିବାର ଅଧିକାର ଲଙ୍ଘନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇନି। ଅଧିକାର ପାଠ ଅଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଢୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଦେବା ମଧ୍ୟ ରାଜାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। କ୍ଷମାଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ତାହେଲେ ଆମ କଣ ପ୍ରକୃତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମ ପ୍ରକୃତି କ୍ଷମା ଦଉଛି କି? ଆମ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କ୍ଷମା ଦଉଛି କି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବେ ସେ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ସଫା ବିଧାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ଦଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯିଏ ରହିନଥାନ୍ତା ଯିଏ କ୍ଷମା ସଂସାରରେ। ଦଉଛି ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ। କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ? ଟିକେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ ଆସିଛି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ, ସେ କଥାଟା ବି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର କର ମହୋଦୟ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ମା ସେଟାକୁ ଶୁଣିଥିବ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। କହିଲେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ସର୍ପ ଉପରେ, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁନାହ। ତୁମେ କାମ କ୍ରୋଧ ସବୁ ସର୍ପ, ତାକୁ ତୁମେ ମାରୁନାହ। ସେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବେଚନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ବୋଲି ସବୁ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ସର୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ପଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ? ମୁଁ ତ ସେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମୋର ହେଉଛି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ସେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ଜାଣିଛି ଯେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବୋଲି ସାପଟି କୁଣ୍ଡଳ ମାରିକିରି ଶୁଏ ବୋଲିକିରି ତାକୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବୋଲିକିରି ହେଉଛି କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଜୟ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅନ୍ୟ ସାପମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବାସୁକୀ ନାଗ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ଅନନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାସୁକୀ ନାଗ ଯଦି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠେଇବେ ତା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହେଇଯିବ, ସେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ତତ ହେଉଛି ମାନେ ଖେଳେଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସୁକୀ ଜାଣିଲେ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ କିଏ? ତକ୍ଷକ ବଂଶ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କେମିତି ସେ କଣ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ? ନିବେଦନ କେମିତି କଲେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ସେଥିପାଇଁ ଅଛି। ବିକଜ ଦେ ଆର୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାରି ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀ 1 କୋଟି ଜୀବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କୁ ଯଦି ବଳି ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ। କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମ ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିଛନ୍ତି? କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଦିଟା ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋୟର ନା, ନା, ନେଚର, ଗୋଟେ ଆପଣ ହାୟର concentrate ନେଚର। କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଯଦି- କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର କେତେ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଲେବୁଲରେ ଜଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମବଳି, ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏ ସବୁ ଯାକ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବଳି ଦେଇଛି କାହାକୁ ନା ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଛି। ମୁଁ ବଳି ଦେବି ବୋଲିକିରି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ବଳି ଦେବି ବୋଲିକିରି ମୋ ପାଇଁ 1000 ଲୋକ ମାରିବି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ରାଜା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତାର ହେଲା ବୋଲି ମୋର ହବ, ସିଏ 5 ଲକ୍ଷ ବଳି ପାଇଛି ମାନେ 1 କୋଟି ପାଇବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କାରଣ ରାଜା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ରାଜତ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର, ପାଳିବାର ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର, ସେଠୁ ସେ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ କେବଳ ଏଇଠି ରହିକରି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ। ତାପରେ ହାୟର ନେଚର, ତାପରେ ଗଡ୍, ତାପରେ ଅନେକ ସ୍ତର ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେବ, ଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ନା ଯଜ୍ଞ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଯଜ୍ଞ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି? ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରିକରି ଆଣିକରି ମୁଁ ତାକୁ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ହେବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ମାରିବା କଥା ରିଜେକ୍ଟ କରିବ, କାହାକୁ ନା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିଦେବି, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହିବି, ଜନ୍ମେଜୟ ବୋଲିକରି କହୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜା ବୋଲିକରି ଅଙ୍ଗୁଠି ମାଳ କି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କଥା କହୁନି। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟ, ଅମରତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟାଦ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଯଦି ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟ, ଗୋଟେ କୂଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଧର୍ମରାଜା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବଂଶର ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ
जी चाहू नथिले एते बड़ त्यागरे जो गढ़ी उठी मोर ये राजवंश जो राजवंश रे बारम काले काले धर्म को स्थापना करी धर्म को जगी आछंती तेणु ये राजवंशर कौन परिस्थिति अधपतन न हो कहीं ये मो पूर्व पुरुषंकर त्याग द्वारा मो पूर्व पुरुषंकर बलिदान द्वारा मो पूर्व पुरुषंकर जो संग्राम द्वारा ये सिंहासनटा मु पाइछि तेणु मो वंश क्या अपमान न दि जाऊ कहीं कष्ट न पातु यह हूँ राजा धर्म तत्सहित मु गोटे पुत्र जन्मेजय मोर पिता होउछन्ति राजा परीक्षित जी कि बिना दोषरे समाधित अवस्था थिले मध्य गोटे छोटिया भूल पाई एते बड़ दंड दिगला तेणु जी दंड देइछि ताकु ध्वंस करवा जन्मेजय पुत्र हिसाब से धर्म राजवंश को सुरक्षा देवा राजा हिसाब से धर्म कहबाक चाहूँगी जेपर्यंत मु मोर थी ये केवल अहंकार प्रतीक एटी राजधर्म किसी न थाए द्वितीय कथा आम आसिक पहुँचुचु कौन ना आम देखा पहुँचुचु जो आम आगू धीरे 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 आम बढ़ा आरंभ करुचु सेठी आम केवल धर्म भितर रहीचु सबुपाई एपर्यंत धर्म होइछि कौन ना धर्मर काम होछि धर्म रखिछि धरी जगत को शुणिले व्याख्या बहु इच्छा है थे चाखा से धर्म मधिरा पाऊ गोटे आधार धर्म होछि कहार ना जलर धर्म होछि तृषा निवारण करवा सूर्यर धर्म होछि कौन ना आलोक उत्ताप देवा ये होछि धर्म हिंदू धर्म मुसलमान धर्म नुहे कि ख्रीस्टियान धर्म बौद्ध धर्म नुहे आपड़ से धर्म कथा कहते से धर्म बाहरी आसतु आध्यात्मिकता बोली गोटे जिनस अच्छी जेपर्यंत धर्म भितर रही से पुराण भितर रही ता भर सल्यूसन पाते सल्यूसन हूँ कौन ना सब गुड़ाकर ऊर्धरे जी चेतनार उपरक चलीगले ता पाखे हिंसा प्रतिहिंसा कामना बासना दंड ये सब जिन न थाए ना तेणु सी रही कौटी ना तलू जाकर ऊपर हेमिस्फियर से रोचे चेतना बढ़ी जाए जेपर्यंत चेतनार उत्पीड़न न से पर्यंत आम भावुँ सी मत मारी माने मुझे मारि ये हूँ कौन ना नथिंग डेमोक्रेसी इन इट जहाँ जन्मेजय कले जेहेतु पूर्वर स्थगित रही फलप्रद होगापी अभिशाप तो कद्रु जितेबाला कश्यपंकर स्त्री विनता को कष्ट देइछन्ति जानिछन्ति समस्ते उच्चैश्रवा अश्वर पुच्छ धला कला नुहे नाग मैंने गुड़े होते केवल कौन तक्षक जाइथिले ता सहित नाग मैंने भी जाइथिले एठी जदि केवल तक्षक को नाश करने यज्ञ होता आउरी नाग मैंने जो जाई उच्चैश्रवा अश्वर धला पुच्छ को कला करथिले से बारे कौन दोष कर नथिले कौन किए करिवो बोली कि आपण ताको आनी मारि दे पड़ देबे तेणु ना गोटे तक्षक को नाश करदेला परे थमी जाई नथांता से नागवंशरू पुनर्जाग्रत होता ऐरी भाव जागृत होता केमिति कौन जानिले गेस धारावाहिक शत्रुता लगी रही खांडव वन अस्वीकार कौन चेतना को ऊर्ध्व स्तर को आपण तो जाउचंती बारंबार आपण गोटे कथा कहउचंती चेतनार ऊर्ध्व स्तर को गले मु जन्मेजय मु वर्तमान चेतनार ऊर्ध्व स्तर को पळैछि चेतनार ऊर्ध्व स्तर कौन ये जगह जहाँ आम देखुचे सर्वभूत जीव शिव सर्वमेव भूते भूते व्यवस्थित एक मेवाही पश्यन्ति जीवन मुक्त स उच्यते ए होची चेतनार ऊर्ध्वस्तर प्रत्येक भीतर परम सत्ता अछि कोन चेतना उठी बुझिजोंदी आगे टिके बुझेनु बुझांतु हसंतु नि बुझांतु जो कहउचंदी ना कोन चेतना भाबुचंदी आपण नाही कोन चेतना बिल्कुल बुझि नांती जन्मेजय प्रसंग आपण बिल्कुल बुझि नांती आपण राजा चेतनार ऊर्ध्वस्तर को जन्मजय कथा आलोचना चेतनार ऊर्ध्वस्तर होची सेही जेते बेले गोटिए जीव समस्त भितर परमात्मा सत्ता को अनुभव कर चेतनार ऊर्ध्वस्तर जीव शिव सर्वमेव भूते भूते व्यवस्थित जीवन मुक्त अपेक्षा करंतु तेणु से चेतना जी कि पृथ्वी भाण्डम गगन पिधानम सूर्याग्निना रात्रि तिबेन मासतृत भी परिघटन भूतानी काल पचती वार्ता ये कहीं क्या मारू ना जन्मेजय गोटे भौतिक स्तर रही जहाँ करवाटा कराऊँगी किंतु मारुची जड़े मरुची गोटे जगार कथा रही आप कड़े नहीं पड़े बाड़ा कहले कथाटी रथ बाबू गोटे जगार रखीदे जे अभिशाप देले कद्रुक अभिशाप देले पिला मानू ये तक्षक मारिदेले दोषी दी जन को सी यज्ञ पकाउछ दीटा कम को जड़े लोक करुच्ची आपण कहीं कहते तक्षक यज्ञ करें कहीं कहूना
କଦ୍ରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଉପରେ ଆପଣ ମତ କଣ? କଦ୍ରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସେଟା ତକ୍ଷକ ଏ ଯେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ରୂପାୟିତ ହେଇଛି। ୟାକୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଗ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଦ୍ରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗ ନା ପରୀକ୍ଷିତ ଦଂଶନ ଆଗ? କଦ୍ରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗ। କଦ୍ରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ପଡ଼ି ତମେ ଯିଏ ମୋର କଥା ନ ମାନିବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଇଏ ଯଜ୍ଞର ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଦ୍ରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଇଏ ତକ୍ଷକ ମାଇଲେ ବୋଲି ଜନ୍ମଜୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ। এই প্রকার মন্তব্য দেওয়াটা কেতে দূর? রেড হ্যান্ডেড যে ধরা যায় চোরি মাল যে ধরা যায় তাକୁ পুলিশ ধরিব নিশ্চিତ ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କରିକିରି ସେଇ କଥା କହୁଛି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରୁ ଯେ ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବନଳେ ଜଳ ଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ କରି ରାଜା ତୋଷିବ ପରଜା ତେବେ ତ ପରମାରାଧ୍ୟ। ହୃଦୟ ପଛକେ ଜଳୁଥିବ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳରେ ତାହେଲେ ଘନ ଯେ ଜଳ ଇଏ ମେଘ ସେ ଜଳ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ଯେଭଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଭଳି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମିତି ହଉଛି ଆପଣ ଏଟା ବୁଝିକିରି ଗାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଗାଇଲେ ଜଳ ଦାନେ ଘନ ଆପେ ଜଳି ଜଳି ପରଜା ତୋଷିଲେ ସେ ହେବ ପରମାରାଧ୍ୟ। ତାମାନେ ନିଜେ ଜଳିକିରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ତୋଷିବେ। ମୋର ଯାହା ପାପ ହଉଛି ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଜା ତକ୍ଷକ ନୁହଁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପ୍ରଜା ତକ୍ଷକ ନୁହଁ। ଜନ୍ମେଜୟ ଚାହିଁଲେ ତକ୍ଷକ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରିବ ପ୍ରଜାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଗାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଦଉଛି ଲିମିଟେସନ ମୋର ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ରାଜାର କାହାର ହଉଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ। ଗନ୍ଧମୟ ଭିତରେ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବଳି ଦବା କଥା ତାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଲେ କଣ ବଂଶ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯୋଉଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଦୋଷ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ। ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ବୁଝିକରି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୌଣସି ଇତିହାସ କ୍ଷମା ଦେବ ନା। ଆଜି ନୁହେଁ ଏଠି ବସିଛୁ ଆମେ ଏଠି ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି କାଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହିବେ ତୁମେ ଯଦି ଧର୍ମର ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଚେତନା ଯଦି ବିସ୍ଫାରିତ ହେବ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଏ ଜିନିଷ କେତେ ଭୁଲ କରିଛ। ଯାହା ନ ବୁଝି ପାରିକିରି କେବଳ ଆମେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବସିଛୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଯୁଗାବତାରୀ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବିପ୍ଳବର ଅୟମାରମ୍ଭ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କଲେ? ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ କଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ଥିଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଗୌରବ ବଂଶଟା ବୁଡ଼ିଗଲା କେବଳ ହିଂସା ପାଇଁ। ତକ୍ଷକ ବଂଶ ନାହିଁ ବୁଡ଼ିଯିବ। 100ଟା ତକ୍ଷକ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯାଉ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଗୋଟିଏ ବଂଶ ନୁହେଁ ହଜାର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯାଉ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆସିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାକୁ ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା। ଆପଣ କହନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହଉଛି ଆର୍ମସ ଆମିନେସନର ସ୍ଥିତି ଥିଲା? ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଠି ହିଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତ ଏ କଥାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିବୁ କାହିଁକିନା ଇଏ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ତାର କଥା ମହାସାଗର। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ନିଜ ନିଜ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସେ ମୀମାଂସା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆମ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ବିଷୟ ରହିଛି ମହାରାଜ ଜନ୍ମଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇଯିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ମହୋଦୟ। ଜନ୍ମେଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ କିନ୍ତୁ ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ଶେଷରେ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ତକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞର କ'ଣ ବିଚାର ଆସିଲା? ଏ ତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ତାହା ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ସମୟକୁ ନେଇକି। ମା ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ହିଂସା ଅଛି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ତକ୍ଷକଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ତାଙ୍କରି ଭୂମିକାରେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବା ନାଶ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକଦମ ଭାବରେ ଉଚିତ ଥିଲା।
এই যে ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଆମର ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କ୍ଷମା ଦେବା ରାଜା କ୍ଷମା ଦେବାର କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କି ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଜନ୍ମଜୟ ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେଉଁ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମତ। ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁ ଯୁକ୍ତି ସରିଯାଉ ନୂତନ ବାଗକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ସର୍ପ ବଂଶ ଫିଜିକାଲ ସର୍ପକୁ ନ ମାରିକି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କାମନା ବାସନା ହିଂସା କ୍ରୋଧ ତାକୁ ଆମେ ଯାକୁ ବଳି ଦେବା ଏବଂ ଆମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନଳୀ ଅଛି ଯେଉଁ ପରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତାପରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବକ୍ଷମା ଦେଲା ସେମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ଆମ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଉପରକୁ ଉଠୁ ତାର ଜାଗରଣ ହେଉ ଆଜି ହିଁ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ। ତ ଯଜ୍ଞକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟାତ୍ ଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞରୁ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୁଏ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ। ଏତିକି ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ହେଉଛି ବିଚାର ରହିଛି। ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ଆମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର এই ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।